Okay, all of you take your textbook. So we are going to start our new portion about trees. Trees is our new portion. In our last class, we studied some people, some helping people. Okay, some people they help us like a teacher, doctor, barber, gardener, tailor. Lots of people are helping in our day-to-day life. We studied about some helping people. Okay, do you remember that? Do you remember? Who are the helping people? Who are the helping people? Nihara, can you say the names of some helping people? Yeah. College Elbudem, Water Elbudem, Tyler Elbudem, Teacher Elbudem. Okay. Teacher, doctor, tailor, barber. There are lots of people, they help us in our daily life. Okay. Who's the teacher? Who is the teacher? How she help us? Joanna Sina, who is the teacher? How a teacher help us? Joanna? Okay. Yes, പഠിപ്പിക്കും അല്ലേ teacher? She teaches. A teacher teaches to read and write and sing and dance, lots of things, and good manners and good habits. A teacher teaches how to read and how to write, draw pictures, and good habit, good manners, etc. So, okay, a teacher works in a school and they teach us read and write and good habit, good manners. ഇതൊക്കെയാണല്ലേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും, എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കും, വായിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യാ? A teacher. Then next, a doctor. Doctor is also help us. How a doctor help us? How can a doctor help us? Muhammad, Sahel, how a doctor help us? എന്താണ്? അസുഖം വരുമ്പോ മരുന്ന് തരും അല്ലേ? A doctor, where a doctor work? എവിടെയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ജോലി ചെയ്യുക? എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക ഡോക്ടർ? Hospital. Yes, a doctor works in a hospital and they treat us when we are falling sick. Okay, we went to hospital when we are feeling sick. Okay, we are in sick. നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാവുമ്പോഴല്ലേ, നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ആര് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഡോക്ടർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നല്ലേ. They give medicines. Okay, അവര് നമുക്ക് മരുന്ന് തരും, നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി മരുന്ന് തരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഡോക്ടർ ആണല്ലേ. A doctor works in a hospital and they help us when we are falling sick. അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡോക്ടർ അല്ലെ. അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ അസുഖം മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. Then next, a tailor. Tailor is also help us. How can a tailor help us? Dakshina Priyesh. How a tailor help us? എന്താണ്? ആണല്ലേ, ടൈലർ ആണല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് ടൈലർ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്ച്ചു തരും അല്ലേ. നമ്മൾ പറയുന്ന മോഡലിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരാറില്ലേ? A tailor help us to stitch our clothes. They help us to stitch our clothes. A tailor help us to stitch our clothes. Okay. So we studied about a teacher. A teacher works in a school. She teaches good habits, good manners, and read and write. Okay. Then doctor works in a hospital. When we are falling sick, we went to a hospital. Then a tailor stitches our clothes. Then a gardener. Who's a gardener? Andrea Alphonse. Who's a gardener?
ചെടിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ്. Yes, a gardener, he take care of our plants and he waters our plants every day. Okay, a gardener, he take care of our plants and flowers. Okay, gardener ആരാണ്? നമ്മുടെ ചെടിയും പൂവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് അതിനൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യും? he waters them every day അല്ലേ? എല്ലാ ദിവസവും അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഭംഗിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? a gardener. he take care of our plants and flowers always. Okay, then barber. Who's the barber? Who's the barber? Amika, who's the barber? How a barber help us? Barber എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മുടി കട്ട് ചെയ്യും. Yes, മുടിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കി തരും അല്ലേ? A barber, he help us to cut our hair. Okay, okay, നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ നല്ല ഭംഗിയാക്കി തരുന്ന ആരാണ്? ബാർബർ ആണല്ലേ? സോ നമ്മൾ കുറേ ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ, ഡോക്ടർ, പോലീസ്മാൻ. ആൻഡ് ഹൂസ് എ പോലീസ്മാൻ ഓർ പോലീസ് വുമൺ? Who's policeman? Dakshit, who's a policeman? Policeman. How a policeman help us? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം? Yes, they keep us always safe and they found lost things. Okay, so we have studied about the lots of helping people like the teacher, doctor, policeman, tailor, barber, gardener. നമ്മൾ കുറേ പേരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിൾ ആണ്. ടീച്ചർ, a teacher teaches good habit and good manners, how to read and how to write. And the doctor works in a hospital. We went to hospital when we are falling sick. And then a gardener, he take care of our plants and he waters them every day. Then a tailor he stitches our clothes. And then a policeman or policewoman, they keeps us always safe. They found lost things. Okay, then next we are going to start our new portion about trees. Trees. What is tree? T-R-E-E-S. Trees. What is tree? Who can say what is tree? T-R-E-E. Tree. Anwar, what is tree? എന്താണ് tree? Hiza, please unmute Hiza Anwar. Can you hear me? എന്താണ് tree? You heard about tree? Apple tree. Mango tree. Okay, doctor. That's fruit. Okay, then look at your textbook. There are lots of pictures of some trees. Okay, listen. So look at your textbook. The first picture. Look at that. That is banyan tree. Banyan tree. Banyan tree and jackfruit, coconut, neem, mango and pine.
There are the pictures of some trees. Which tree is that? Banyan tree. In the first picture is banyan tree, and the second one is jackfruit, and the third one is coconut tree, and the next one neem, then mango tree and pine. These are trees. What is banyan tree? Did you see that? Banyan tree. Do you heard about banyan tree? അറിയാമോ ബനിയൻ ട്രീ എന്താണെന്ന്? നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും അതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ? ബനിയൻ ട്രീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരാ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ദക്ഷിണ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ആരാണ്? ആ കശ്യപ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് കശ്യപേ ബനിയൻ ട്രീ? ആണോ? ആ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണല്ലേ? ആണോ കശ്യപേ? എന്തൊരു ചിരിയാണ് കശ്യപേ. ഈ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണല്ലേ? മിസ് അതാണ് നോക്കുന്നത്. ഇത് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. ക്രിസ്മസിന് കണ്ടയാണല്ലേ? പിന്നെയോ? ആ അപ്പൊ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലേ? ആൽമരാണല്ലേ? ആൽമരം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആൽമരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആൽമരത്തിന് എന്താണ് നല്ല കൊറേ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? കൊറേ സ്ഥലത്ത് അതിങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കും. ചെറിയ മരാണോ? ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ട്രീ. ബനിയൻ ട്രീ ഇസ് എ ബിഗ് ട്രീ. ഇറ്റ് ഹാസ് സ്പ്രെഡ് ബ്രാഞ്ചസ്, ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലേ? വലിയ നല്ല സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? എന്താണ് പടർന്ന് കിടക്കുന്ന കുറെ കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അതിന്. then താഴോട്ട് കുറെ വള്ളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അതിൽ പിടിച്ച് ഊഞ്ഞാലാടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ? താഴേക്ക് കുറെ ബ്രാഞ്ചസും അതിന്റെ കുറെ വേരുകളൊക്കെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? സോ ബനിയൻ ട്രീ ഇസ് എ ബിഗ് ട്രീ. പിന്നെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നാഷണൽ ട്രീ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ബനിയൻ ട്രീ ഈസ് നോൺ ആസ് നാഷണൽ ട്രീ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ട്രീ, നോട്ട് എ സ്മോൾ വൺ. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് വൺ. വലിയൊരു മരാണല്ലേ ബനിയൻ ട്രീ. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പിക്ചർ. എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ. പടർന്ന് വലുതായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. Then next one, jackfruit. What is jackfruit? Jackfruit എന്താണ്? എന്താണ് വൈഷ്ണവ് KP? What is jackfruit? എന്താണ്? ഉണ്ടോ? വൈഷ്ണവിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട്? ഒരുപാടുണ്ടോ? ആണോ? തരുവോ? തരുമല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞേ. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ അല്ലേ? നമ്മളതിനെ എന്താ പറയാ സാധാരണ? ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ചെറുതാണല്ലേ? ഓക്കെ, ചെറുതാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഒക്കെ സീസൺ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ പറമ്പിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇനിയിപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ സീസൺ ആണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്. ആൻഡ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മീൻസ് ചക്ക അല്ലേ? ചക്ക. ചക്കന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ചക്ക ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ്? ചക്കമരത്തിലാണോ? ആണോ? ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ. അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? എന്താ പറയാ ആൻഡ്രിയ തെരേസ്? എന്താ പറയാ? ആ പ്ലാവ് അല്ലേ? നമ്മൾ അതിനെ പ്ലാവ് എന്ന് പറയും. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ. ആൻഡ് then third one നോക്കുക, കോക്കനട്ട് ട്രീ. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ കോക്കനട്ട് ട്രീ ആണ് അല്ലേ? കോക്കനട്ട് ട്രീ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങൾ പിന്നെയും ചിലപ്പോ ബനിയൻ ട്രീ ചിലപ്പോ മിക്കവാറും പേരും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും.
കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടും കോക്കനട്ട് ട്രീയും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാം അല്ലെ, നമ്മള് എപ്പോഴും കാണുന്നതാണത്. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്, കോക്കനട്ട്, ബന്യൻ ട്രീ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവര്? ഉണ്ടോ? എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് കോക്കനട്ട്. കോക്കനട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ്? കോക്കനട്ട് ട്രീയിലാണ്. സോ look at the third picture. It is coconut tree. Then third one, neem. What is neem? Neem. ഇതും ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലെ, ചില പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നീം. വാട്ട് ഇസ് നീം? അറിയാമോ എന്താണെന്ന്? നീം ഇസ് എ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്. അതൊരു മരുന്നാണ് അല്ലെ, ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണ് നീം. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും ബന്യനും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടും കോക്കനട്ടും ഒന്നും പോലെ അത്ര വലുതായിരിക്കില്ല, എന്നാലും മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണ്. നമ്മള് മെഡിസിനൽ യൂസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ, നീം. ഓക്കെ, വേപ്പ് എന്ന് പറയും അതിനെ. ഓക്കെ, the next one, mango tree. We know mango tree അല്ലേ? mango tree എന്താണ് യാൻദേവേ? What is mango tree? മാംഗോ ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മാംഗോ ട്രീയിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? മാംഗോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ആന്റീവിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ? ആണല്ലേ? ഓക്കെ ലിസൺ. ഇപ്പൊ മാംഗോ ട്രീ അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? മാംഗോ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? മാംഗോ ഇസ് എ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് മാംഗോ ട്രീ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പൈൻ. PINE, പൈൻ ട്രീ. ഓക്കെ, കാറ്റാടി മരം എന്നൊക്കെ പറയൂ അതിനെ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പൈൻ ട്രീ? കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ലേ? ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ക്രിസ്മസ് ട്രീ. കശ്യപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ? കാണുമ്പോ എന്താണ്? ക്രിസ്മസ് ട്രീ പോലെയാണ്. ഇറ്റ്സ് പൈൻ. So listen once again. Banyan tree, jackfruit, coconut, neem, mango, pine. Can you hear me? Okay, can you hear me? Okay. Then listen once again. Look at your textbook. There are trees: banyan, jackfruit, coconut, neem, mango, and pine. Some pictures of these trees are given there. And നമുക്ക് എന്താണ്? മരം അല്ലെ? മരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മള് എന്താണ്? നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള ഓക്സിജനും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ചുറ്റും ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മരങ്ങളൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനൊന്നും പാടില്ല അല്ലെ? ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത്? നല്ലത് അല്ലേ? നമുക്ക് ഓക്സിജനും നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എയറും ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മരം വേണം അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? മരങ്ങള് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആണല്ലേ? നമ്മുടെ ലൈഫിനും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മരങ്ങൾ അല്ലേ? സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി മസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ട്രീസ്. നമ്മളിപ്പോ ചെറുതാണല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ വർഷം എന്ത് ചെയ്യാം? ട്രീസ് ഒക്കെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ? മരങ്ങളൊക്കെ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുക. കുറെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരുമ്പോ എന്താവും? മരങ്ങളും വലുതാവും അല്ലെ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഭൂമി ഇതുപോലെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ? മണ്ണ് ഒക്കെ ഒലിച്ചു പോവാതെയും എന്താണ് വെള്ളപ്പൊക്കം അതും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മരങ്ങൾ വേണം അല്ലെ? ട്രീസ് വേണം. സോ
ഇതെന്ത് ചെയ്യാ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ എന്താണ് ട്രീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസാ ഉള്ളത്, എന്തിനാണ് മരങ്ങള്, നമ്മൾ ഈ മരങ്ങൾ മുറിക്കരുത്, വെട്ടി മാറ്റരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ. ദെൻ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യലി ഉള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എക്സാം മേ ബി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച എക്സാം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. മേ ബി 16th തോന്നുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുക. EVS-ലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ പിക്ചേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും മേ ബി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിളിന്റെ പേര് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. പിക്ചേഴ്സ് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കുക. പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാല് അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിക്കണം. മിസ് ഏത് പോർഷൻ വരെയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സാമിന് മുമ്പ് അത്രേ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക. സിലബസ് മിസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതുവരെയാ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, മുഴുവൻ മാർക്കും വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. മേ ബി ഇൻ ഗൂഗിൾ ഫോം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മിസ് കഴിഞ്ഞ എക്സാം ചെയ്ത പോലെ ഓഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും വായിച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ മിസ് ഇപ്പോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതൊന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ട്രീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീസ് കൊണ്ടുള്ള യൂസസ്, എന്തിനാണ് ഈ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ കേട്ടോ. അന്വേഷിക്കുക ഏതൊക്കെ മരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുണ്ട്, അതിന്റെ ഒക്കെ പേരെന്താണ്, മരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് എത്ര മരം ഉണ്ട്, അതിന്റെ അകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നതാണോ അല്ലയോ, എന്താണ് അതിന്റെ പേര്, ഇതൊക്കെ നോക്കി വെക്കാട്ട്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മിസ് വരുമ്പോ മിസ്സിനോട് പറയണം. ഓക്കെ, ബൈ. See you in the next class. Bye. Bye-bye.